tend to know. Very nice to be back here at Garden Monastery. I think this must be about 4th or 5th time. Each time I come, it looks nicer and nicer this hall. And partly that's because of all of you. Because you have interest in coming and learning about Buddhism. And not just learning, but putting it into practice, putting what you've learned into your daily lives. So this is very important. There are many scholars and experts that have tremendous intellectual understanding of Buddhism. But they still fight. They still get proud and arrogant. So they haven't brought it from the intellectual level to their heart. But I think you're all different. I think you're trying to bring it into your heart. And it's because of your tremendous efforts to bring Buddhism, to make it living in your lives, that helps the monastery become nicer and nicer. How many of you meditate? Raise your hands. Okay, maybe a third of you, a quarter or a third of you. Very good. I'd like to talk a little bit about meditation. A little bit about science. And then I'd like to have a discussion with you. And we'll also do a meditation together. So, in very broadly speaking, meditation is training the mind to become more healthy and happy. There are many traditions, there are many teachers, and almost everybody says something different about meditation. So everybody gets confused. So the main thing to remember is that meditation is you training your mind. And what is it training it to do? To be more attentive, more focused, and then also to be more loving and more wise. Buddhist emphasis.
юмд одоо анхааралтай байдлаар хандах юм одоо хандлагыг би одоо хөгжүүлдэг. Мөн түншлэн одоо бусдыг энэрх нэгүүлсэх одоо энэ сэтгэлийн хандлагыг одоо хөгжүүлж гарч ирдэг юм байна. Right now our minds, for most of us, are quite wild. Тэгэхээр одоо бидний хувьд одоо сэтгэл гэдэг маань нэлээд тийм эмгэг атарсан юм одоо байдалтай байна. It's like these wild Mongolian horses that live in the South Gobi. Тэгэхээр одоо энийг одоо Монголын одоо зөв өмнөд одоо говьд амьдардаг зэрлэг адуутай одоо зүүрж болох юм байна. They always want to be free and running. They don't want any rules. Тэгэхээр одоо үргэлжил хүссэн газартаа дураараа тавихыг хүсдэг мөн одоо яг нь аль нэгэн ёс цаасны баригдахыг хүсдэггүй нэг ийм байдалтай. No discipline. Сахилга багтны тухай яриад байгаагүй. So it's important that we discipline our minds for the purpose of becoming happy and helping others to become happy. Тэгэхээр өөрөө болон өөрөө бусдыг амар амгалан аз жаргалтай байхын тулд биднээс юу хэрэгтэй вэ гэхээр тэр нь одоо сахилга баттай одоо сэтгэл юм аа. So that's the mental training that we accomplish through regular practice of meditation, not just once occasionally. Тэгэхээр одоо ийм төлөвийн одоо сахилга баттай сэтгэлийг одоо төлөвшүүлж бий болгохын тулд өдөр тутмын одоо анхаарал авах буюу татуулга одоо зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр ганц нэгэн удаа бясалгаад одоо яг нь ийм сэтгэлийн одоо төлөвсөн хандлагыг бий болгож чадахгүй юм байна. So from a Buddhist perspective, there's two types of meditation. Тэгэхээр Бурхны шашны ёсонд бол хоёр төрлийн одоо бясалгалын арга техник арга ёс байдаг. The first type is concentration meditation, to make our minds like a laser so they can stay on any object we choose, don't get distracted. За тэгэхээр эхний одоо арга техник болохоор одоо анхаарлаа тухайлсан нэг объектын дээр одоо лазерын гэрэл гэдэг шиг одоо тогтоож одоо тэр тогтож байгаа анхаарлыг улам бүр цааш нь одоо хөгжүүлэх нэг юм одоо арга байна. In Tibetan we call this chi ne. Chi is peace or tranquility, and ne is to place. So in English we say calm, abiding. За тэгэхээр энэ одоо сайн хэлсэн энэ анхаарлыг төвлөрүүлэх энэ аргыг төв хэлэнд шинэ гэж одоо орчуулдаг бол англи хэлэнд одоо яг сэтгэлийн амьдралын ахуй одоо монгол хэлээр үзүүлж нь амьдралын ахуйн бясалгал гэж нэрлэдэг юм байна. And in Sanskrit and in Pali it's shamatha. Тэгэхээр санскрит болон пали хэлэнд үүнийг шамата гэж одоо томьёолсон байдаг. And we can have different objects to practice concentration meditation. Тэгэхээр одоо саяны одоо арга ёсоор анхаарлыг төвлөрүүлэн хөгжүүлэхдээ бид нэр хэд хэдэн одоо яг нь анхаарлыг төвлөрүүлэх юм орныг сэтгэлийн орныг одоо анхаарлыг төвлөрүүлэх орныг сонгож болдог юм аа. One of the most common is the breath, object for concentration meditation. Тэгэхээр эхний одоо нийт одоо түгээмэл буюу нийтийн арга мөрөн нийтийн ёсонд бол амьсгал дээр суурилж анхаарлаа тогтоох and after a little while we'll do that together. Concentration meditation on the breath. Тэгэхээр одоо ярианыхаа сүүлд нь бүгдээрээ хамтдаа амьсгал дээр суурилж байгаа анхаарлын тогтоох энэ арга техникээр бид хамтдаа одоо энэ арга техник хамтдаа хийж үзнэ. A second object that we can use for concentration meditation is a mental image of the Buddha. За тэгэхээр одоо хоёр дахь одоо тэр арга техник нь юу юм бэ гэхээр Бурхны одоо сэрэг дүр дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх гэж байгаа. Гэхдээ Бурхныхаа сэрэг дүрийг одоо төсөөлөх байдлаар ингэж тодруулж би гаргаж ирдэг юм байна сэтгэл дээр. We imagine a Buddha in the center of our chest or on our crown or in front of us at eye level, an arm's length, looking at us. The first two are in the same direction we are, facing the same direction, either in the crown or in the heart. But the third one, if it's in front of you at eye level, it's facing towards you. За тэгэхээр энэ аргаар хичээлэхдээ бас гурван янзын арга техникээс нэгийг сонгож болно. Ямар гурван янзын арга техник вэ гэхээр одоо Бурхны сэрэг дүрийг бид нар одоо сэтгэлдээ байгуулахдаа хаан гаргах гэхээр зүрхнийхээ одоо хүрдэн дээр одоо байгаа байдлаар төсөөлж баснах нэг ёс байна. Хоёр дахь нь болохоор
одоо тэтгэн хүрд буюу одоо зулаа дээр өөрийнхөө толгой дээр ороо дээр одоо бурхан багшийг одоо бурхан багшийн сэрэг дүрийг одоо төсөөлж бодож ингэж бяцлах байна. А гурав дахь нь болохоор одоо өмнөний огторгууд буюу өөрийнхөө өмнө одоо бурхан багшийн одоо сэрэг дүрийг одоо төсөөлж ингэж байгуулсан төр төсөөлөл дээр одоо анхаарал тогтоох одоо ийм одоо бас арга зам байдаг юм а. Гэхдээ эхний хоёр бяцлал дээр бурхан багшийг өөртөө хамт нэгэн зүгт харсан байдлаар бяцлах бол гурав дахь арга дээр нь бурхан багшийн сэрэг дүрийг өөртөө хамт нэг зүгт биш харин өөртөө хамт одоо харсан байдлаар ингэж бяцлагдаг юм шүү. And if you've had tantric initiation, so-called Vong, then you can imagine yourself as a Buddha in any different form. It could be Shakyamuni Buddha, or it could be one of the tantric forms of the Buddha, such as Chenrezig, or Manjushri, or Chanadurji, or Trapani. За тэгэхээр одоо хэрэг одоо бяцлал хийж байгаа аливаа нэгэн одоо авшиг буюу одоо вангуудаас нэгийг авцсан тохиолдолд одоо яг нь заавал бурхан багшийн одоо сэрэг дүр дээр одоо бяцлаггүйгээр улмаар одоо цаашлаад одоо Жанарасын бурхны одоо сэрэг дүр дээр бяцлагжуулах юм байна. Мөн одоо Манчир бурхны сэрэг дүрийг одоо бодож бяцлагжуулах юм байна. Түүнчлэн одоо Очирван бурхны бүртлээ яг нь бодож ингэж бяцлагжуулах юм байна. And if you choose to imagine a Buddha at your heart or on your crown, we usually start, the size is like your palm, from the tips of your fingers to your wrist. За тэгэхээр бурхан багшийн сэрэг дүрийг одоо зүрхний хан хүрдэн болон одоо энэ тэтэн хүрдэн дээр байгуулж бяцлахж байгаа тохиолдолд за тэр сэрэг дүрийн хувь хэмжээг одоо яг нь өөрийнхөө одоо алганы хэмжээгээр одоо байгуулж тэр сэрэг дүрийг байгуулж бяцлах болох юм байна шүү гэж байна. Буруу зүрээс одоо яг нь энэ хүртэл. So if you have big hands, it's a little bigger image. If you have little tiny hands, it's a smaller image. За тэгэхээр одоо яг нь хувь хүний гарны хувь хэмжээгээс бас хамаараад тухайн бурхны хувь хэмжээ бол өөр өөрчлөх юм а. Жижиг гартай араа жижиг дээр том гартай араа том. And you imagine the Buddha is alive. It's not like a statue. It's not like a painting. It's a living Buddha. You imagine it. За тэгэхээр одоо бурхны сэрэг дүрээр бяцлах гэхээр зүгээр нэг одоо танхаа зураг юм уу эсвэл одоо хүмүүс шуумл одоо ийм бурхны дүрийг бол бяцлахгүй байгаа юм шүү. Ийм зүйлийг бол одоо байгуулсан дээр байгуулсан байгаа. Юу гэхээр яг бурхан багшийг одоо бодтой заларсан өөрийнх нь лагшингаар бодтой заларсан байна гэсэн хуран мэдлийг үүсгэж бяцлах юм байна. And when your concentration improves, you can make the size of the mental image of the Buddha smaller. So initially it's the hand, but as you get more concentrated, then you can do it the size of your thumb. За тэгэхээр одоо явцын донд одоо туршлагажаад ирэхээр анхаарал тогтоод бидний анхаарал төвлөрөөд тухайн одоо сонгосон объектын дээр анхаарал тогтоод ирэх юм бол яг нь бид нар сая тэр тухайн одоо бурхны анх одоо тий байгуулсан хувь хэмжээг бол ингээ багасгаа явуулдаг юм байна гэж. Эцэг бүлэгт хэдийчний анхаарал одоо сайтар төвлөрж эхэлнэ. Тэгэхээр яг багасгасаар явж байгаа өөрийнхөө эрхийн хорооны одоо хэмжээнд одоо яг нь тухайн сэрэг дүрийг одоо ингэж төсөөлж сэтгэл дээр байгуулж түүнээр анхаарал төвлөрүүлж бяцлах юм байна шүү. And when you get really good, you can make the size of a small seed, like a sesame seed. But that's an advanced practice. За тэгэхээр одоо бүр одоо маш анхаарал тухайн хүний бяцлагчийн анхаарал маш хүчтэй одоо төвлөрж чаддаг болсон үед одоо нөгөө одоо эрхийн хорооны хэмжээний тэр хувь хэмжээтэй бүхэн сэрэг дүрийг улам бүр жижигсэн. Бүр явсаар явж байгаа шас нөгөө юу гэж үүрэж хүнчтэй үүрэж шүү дээ тий. Хүнчтэй үний хэмжээгээр яг нь багсгаж тий гэсэн ч одоо түүндээс яг нь тэр тодорхой хувийг адахгүйгээр одоо ингэж бяцлах хэрэгшээ байна. A first object is, I'm just now reviewing, it could be the breath. A second object, a mental image of the Buddha. And third is the mind itself, the quality of awareness. За тэгэхээр одоо ер нь ингээд эмбэр хэлэх юм бол эхлээд бол бяцлаж байгаа хүн амьсгалынхаа гарал төрөлтөн дээр анхаарал төвлөрүүлж бяцлах юм байна. За үүн дээр одоо анхаарал хөгжөөд ирэхээр одоо яг нь дараагийнхаа шат руу орно. Тэрний үгээр одоо хүн бүхэн сэрэг дүрийг одоо сэтгэл дээр байгуулж тэр сэрэг дүр дээр хүмүүс одоо анхаарал төвлөрүүлж бяцлах юм байна. За үүн дээр одоо гадаг асаад ирэх юм бол
улмаар цаашаа юу вэ? Сэтгэлийн өөрийнх нь төлөв дээр одоо ингэж анхаарлаа төвлөрүүлж ингэж бас нэг юм байгаа юм шүү. I see a number of young people here. This makes me very happy. Тэгэхээр энд бол нэлээ залуу хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ залуу хүмүүсийн дэрсэн дараа бас миний сэтгэл сайхан санаж байна. So to all the young people, send me know. Тэгэхээр залуу хүмүүс тусгай гэж мэддэг шүү яа. Thank you for coming. Хавьд хүрсэн байна. The second type of meditation we call analytical, because we actually think about a topic. За тэгэхээр хоёр дахь одоо бэлтгэлийн хоёр дахь одоо арга техникийн түрүүнд ярьсан эхнийхээ одоо хоёр дахь арга техник ярьж тэр нь юу юм бэ гэхээр ажиглын шинжлэх арга техник гэдэг юм байна. For example, compassion or love. Жишээлбэл одоо энэ нэгүс сэтгэл дээр одоо сэтгэлийг хөгжүүлж бэлтгэх. Or emptiness. Хоосон чанар дээр бэлтгэх. Or impermanence and change. За тэгэхээр хөл мөн хосыг бэлтгэх. Even death. So these are some of the topics that we can think about if we do analytical meditation. Тэгэхээр ажлын шинжлэх тестүүдийг одоо хийх гэж байгаа хүмүүс эдгээр одоо эдгээр сүрнүүд дээр одоо эдгээр сүр одоо тестотхоныг одоо бид нар одоо ажиглаж хэмжиж байгаа гэж And when you get a little feeling, then you stop the analysis, you stop thinking, and you go back to the first type. You just concentrate on that feeling. За тэгэхээр одоо энэ одоо ажиглан структуруудыг хийж яваад жаахан болохгүй бол яг нь буцаад одоо тэр тогтоом барих структурын арга хэлбэрлэлийг одоо шинжиж болох юм байна гэж. So for example, if you're meditating, doing analytical meditation on compassion, and you start to feel a little bit loving compassion, you start to feel it, then you stop your analysis and just concentrate on that feeling of love or compassion. За тэгэхээр одоо жишээлбэл за бодтгий буюу одоо энерги хөгжүүлэхийн одоо энэ одоо сэдвээр бяцлаж байдал одоо ямар нэгэн байдлаар хэтэрхий одоо хэд их мэдрэхгүй одоо ажиллаж ирэх юм бол одоо яг нь уцаагаад анхаарлаа анхныхаа тэр аргууд дээр одоо тогтоож бяцлагсан одоо хэрэгтэй байдаг. Okay, I'd like to talk a little bit about the benefits of meditation. Тэгэхээр одоо ягаад бяцлах ёстой юм бэ? Бяцлагын одоо ажил тус эрдэм гэж одоо ямар юм бэ гэдэг одоо яриа. Number one, it improves your attention. За тэгэхээр нэг хувийн анхаарлыг одоо хөгжүүлж ирдэг юм аа. Анхаарлын төвчтэй байдаг хөгжүүлдэг. You can focus your mind better. Тэгэхээр аливаа нэгэн зүйл дээр анхаарлаа одоо удаан хугацаагаар одоо төвлөрүүлэх юм чадамжтай болно. Number two, you get a calm, peaceful mind. Хоёр одоо сэтгэл дээр одоо амар амгалан тайван төлөв одоо бий хөгжиж бий болж ирдэг. You can be stuck in traffic on Yarmouth Boulevard, everybody's honking their horns, but you can be very calm and peaceful inside. За тэгэхээр жишээлбэл одоо төвжирэл дунд орчлож байдаг. Гэтэл янз бүрийн хүмүүст авчлаж одоо машиныхаа дууд тохиог одоо дарж тавьчихсан. Тэгтэл одоо бяцлал хийдэг анхаарал төвлөрсөн бол энэ орон зайд энэ зүйлийг тайван амгалан одоо сэтгэлийн хамар амгалан байдаг алдахгүй байж чаддаг юм аа. You develop a broader perspective. You can see more because you have less junk in your mind, less clutter. See a broader perspective. За тэгэхээр одоо энэ мэдлэгээр одоо яслахад хүн аливаа асуудлыг олон талаас нь одоо харах ийм одоо чадвартай байж байгаа юм байна. You have more inner peace. Тэгэхээр дотоод сэтгэл амар дотоодын сэтгэл амар хэмжиж гарч ирнэ. And you can make better decisions because you can see more and you have less clutter. Тэгэхээр аливаа асуудлыг олон талаас нь хардаг ийм чадамж хөгжөөд ирэх юм тэгээд одоо шийдвэр гаргахтаа бол яг нь алдаагүй одоо зөв шийдвэр гаргах ийм чадамжтай болдог. So you learn better. Тэгэхээр юмыг илүү ихээр сурах ийм боломжтой болно. And there's been research that shows you do better on exams for students. Тэгэхээр одоо энэ ажлын хичээл гэдэг юм ямар ч шинэ бурхны шийдвэр бяцлаглаар одоо хичээлдэг оюутнууд одоо хичээлдэг оюутнуудын хажууд шалгалтын дээр илүү их одоо үр бүтээлтэй шалгалтын илүү амжилттай өгч чаддаг гэсэн судалгаа байдаг юм шүү.
So because it helps learning and better exams, now meditation is going into schools in many countries around the world, and I think it's soon to come to Mongolia also, in the schools, starting at first grade, kindergarten or first grade up. За тэгэхээр одоо бяцлалын аргын хичээлүүд ирэхээр хувь хүн олон зүйлийг одоо сурч мэдж эхэлдэг. За өргөн өнцгөөс хардаг. За түүнийг дагаад одоо яг нь оюутан хүний хувьд бол шалгалтын амжилттай одоо ийм боломжтой болж ирдэг юм байна. Жишээлбэл одоо дэлхийн улс маш олон улс оронд одоо энэ бяцлагыг түгээмэл болж байгаа. Түүнчлэн одоо энэ сургууль тэг боловсролын байгууллагуудад одоо бяцлагын аргуудыг нэвтрүүлж байгаа. Тэр бүх хөл одоо яг цэцэрлэгийн хүмүүсдэд хүртэл анхаарлаа төвлөрүүлдэг энэ бяцлагын аргуудыг заагаад эхэлж гисэн. Мөнхөн одоо Монгол ч гэсэн одоо энэ бяцлагыг гэж ач холбогдох цаг ирэх байхаа гэж бодож байна. And because it helps make better decisions, a lot of CEOs and business leaders are now turning to meditation. I teach many of them in different countries around the world, in America and Japan and other places. Тэгэхээр бяцлагаар хичээлдэг хүн одоо шийдвэр гаргах тал дээр бол илүү ухаалаг байж чаддаг юм байна. Жишээлбэл одоо маш олон одоо тийм CEO гэж одоо гүйцэтгэх захирлуудаас тийм компани гүйцэтгэх захирлууд бяцлагаар хичээлдэг болсон. Энэ нь бол одоо яг нь тэдний шийдвэр аливаа нэгэн шийдвэрийг ухаалгаар гаргахад одоо их тустай дэмтэй болсон гэж хэлж байна. Мөн одоо маш олон газар одоо яг нь энэ бяцлагын шинийг хүртээд эхэлсэн. Тэр түүнчлэн миний бие хүртэл одоо яг нь энэ мэт хүмүүст бол бяцлагыг одоо хөтөлсөөр одоо ирсэн байгаа. There are also tremendous health benefits that come from meditation. Тэгэхээр бяцлал хийдэг хүний хувьд бас одоо яг нь эрүүл мэндийн хувьд бас илүү их нааштай зүйлүүд гарч ирдэг. There have been many studies, research that shows people reduce depression if they regularly meditate. Тэгэхээр одоо шинжлэх ухааны маш олон судалгаа бол хийгдсэн, бяцлагтай холбоотой судалгаанд хийгдсэн. Тэгэхээр энэ судалгаанууд юу гэж ямар төлөвлөнд ирсэн бэ гэхээр бяцлагаар хичээлдэг хүн, байнга тогтмол хичээлдэг хүн депресс буюу дотролд автах нь одоо тийм хацсангүй байгаадаг гэж. The immune system gets stronger when we meditate. Тэгэхээр бяцлал хийхээр одоо хувь хүний дархлааны тогтолцоо өөрөө их чадварчиж ирдэг гэж ингэж we get less heart attacks and we live longer generally if we meditate. Тэгэхээр бяцлал бид нар бяцлагаар байнга хичээлэх юм бол зүрхний шигдээс гэдэг өвчнөд одоо яг нь өртөх эрсдэл маш бага юм байна. Үүгээрээ бид нар илүү урт наслах юм боломжтой болж байгаа гэсэн үг байна. So can I tell you a little bit about neuroscience, brain science? Тэгэхээр одоо яг нь та бүхэнд neuroscience буюу тарих судлалын талаар бяцлагтай хэрхэн холбоотой талаар өгье. Okay. What you know? So about 10 years ago, there was a big research study that took place at the University of Wisconsin in Madison, kind of in the center of the U.S., north center of the U.S. Kind of like almost where UB is in Mongolia, roughly the same area within the country, a little bit north and about center. Тэгэхээр одоо энэ тарих судалтай холбоотой нэг юм бяцлалын тарих судалтай холбоотой сонирхолтой эзэмшлийн одоо энэ судалгаа шинжлэх ухааны судалгаа одоо 10 жилийн өмнө Висконсины сургууль дээр одоо явуулсан байх юм байна. Тэр Висконсины сургууль гэдэг нь хаана вэ гэхээр Америкийн төв одоо хэсгээс жаахан хойшоо ийм газар зүйн нэг ийм одоо байшилтай ийм сургууль байгаа гэж байна. Dr. Richard Davidson and his group. Доктор энэ судалгааг яг нь доктор Ричард Дэвидсон болон түүний одоо багийнхан одоо явуулсан байна. He's one of the most famous brain and neuroscientists in the world. Тэр доктор Дэвидсон болохоор одоо тарих судлалаар одоо энэ дэлхийд тэргүүлэх зэргийн ийм одоо шинжлэх ухааны A couple of years ago, he was one of Time Magazine's one of the 100 most influential people in the world. Тэгэхээр хэдхэн жилийн өмнө одоо энэ Ричард Дэвидсон гэдэг хүн маань Time гэдэг зүйл шүү дээ. Time гэдэг олонсын зүйлүүдийг энэ одоо энэ зүйл дэлхийн өнөөгийн дэлхийн хамгийн их нөлөөтэй 100 хүний
нэгээр тодорсон байдаг юм байна. So that research asked the question, are the brains of long-term meditators same or different from other people? Тэгэхээр энэ судалгаагаар одоо олон жил бясалгаж байгаа буюу туршлагатай бясалгаач нарын өөрөг тарих одоо бясалгадаггүй эсвэл бясалгалд шинээр орж байгаа хүмүүсийн бясалгаар дөрмж ихэнх хичээж байгаа хүмүүсийн өөрөг тарихтай ижлэх байдгүй эсвэл ундаа байдгүй гэсэн ийм одоо асуудлыг. And they chose about 11 long-term meditators to study and to be the criteria to be studied to enter the study as a long-term meditator was 10,000 hours of meditation experience. Some of the people had as much as 60,000 hours. За тэгэхээр энэ туршилтанд 11 туршлагатай бясалгаач нар оролцсон байт юм байна. За тэгэхээр энэ 11 бясалгаач нар хамгийн багадаа 10,000 цаг бясалгаж байсан ийм туршлагатай байх. Одоо ийм шаардлагатай байсан. Гэтэл энэ донд энэ 11 хүний дунд зөвхөн 10,000 цагаас дээш бясалгасан хэдийгээр бүр 60,000 цаг хүртэл бясалгасан туршлагатай хүмүүс ч хамрагдсан байдаг юм аа. They studied the brains with MRI scanning, functional MRI, and also with EEG. Тэгэхээр одоо яг энэ туршлагатай бясалгаач нарын өөрөг тарихыг MRI гэж бид нэр EEG гэж одоо шин цагийн энэ анагаахын одоо энэ дэвшил технологиг ашиглаж одоо өөрөг тарихын функцийг буюу тэр үйл ажиллагааг одоо сканердж одоо шинжилсэн гэдэг юм аа. What they found with the MRI was that this part of the brain underneath the forehead, called the prefrontal cortex, is bigger in long-term meditators. За тэгэхээр одоо энэ одоо бясалгаач нарын өөрөг тарихыг MRI-гаар зургийг авсан. Тэгээд харьцуулсан чинь энэ олон жил бясалгаж байгаа хүмүүсийн өөрөг тарихны одоо англи нэршин гэдэг prefrontal cortex гэж яриадаг тийм юу гэдэг вэ энэ чинь. And why this is important is that the prefrontal cortex is called the executive control center. It controls the highest level of our thinking and feeling. Things like, I'm going to write this down, planning, reasoning, imagination, creativity, good social communication, a sense of who we are, not identity, a sense of who we are, and compassion are controlled in this area. And this area is bigger and it's more active, more blood flow in long-term meditators. So these are some of the benefits of long-term meditation. За тэгэхээр энэ одоо тархины урд хэсэг байх юм байна. Одоо дөрвөн хуруу одоо түрүүнд барьж үзсэн. Яг энэ хэсэгтээ энэ тархины одоо тархины хэсэг илүү хөгжсөн байдаг юм байна. Урд удаан хугацаагаар бясалгадаг хүмүүсийн тархины энэ хэсэг нь илүү хөгжсөн байдаг. За энэ хэсэг нь хөгжөхөөр одоо ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо энэ хамгийн одоо тэр яг бодох болон тэр мэдрэхийн одоо тэр мэдрэмжийг зохицуулдаг хамгийн чухал одоо урд тархины тэр хэсэг нь одоо энэ одоо тархины хэсэг байдаг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ тархины хэсэг одоо илүү хөгжснөөр ямар ач холбогдол гардаг юм бэ гэхээр илүү одоо ухаалгаар төлөвлөгөө гаргаж чадах. За аливаа нэгэн зүйлээ учир шалтгааны үүднээс хандаж чадах. За тэгээд аливаа зүйлийг илүү сайн төсөөлж чадах. За тэгээд одоо үр бүтээлтэй байж чадах, үр бүтээмжтэй байж чадах. За тэгээд илүү их одоо сайн нийгмийн харилцаанд орж чаддаг гэх юм уу. Мөн одоо бид нар хэн бэ гэдгээ илүү ихээр ухамсарлах юм одоо чадамжтай байх. Түүнчлэн одоо яг энэ тархины урд хэсэгт одоо яг нь одоо цусны эргэлт бас илүү одоо сайжирдаг гэсэн ийм судалгаа гарч ирсэн байна. Good. I think I'm going to stop here and see maybe you have some questions. We'll do a few questions and then we'll do meditation together. За ингээд яриагаа үгээр өндөрлөе. Тэр та бүхэнд асуулт байх юм бол асуулт авъя. Тэгээд хариулъя. Түүний дараагаар хамтдаа явах нь бясалгая гэж түрүүчийн хэлсэн нь бясалгая. Yes, please. You said earlier that when you're doing a contact meditation, you should
Yes. And how do you feel yourself as a Buddha? Yeah, good. So, do you want to translate that? За түрүүн та хэллээ одоо тарны одоо бяцлал одоо хийхдээ хүн өөрийгөө яг нь бурхны одоо лагшин төлөвч ил одоо биеийг бурхны лагшин төлөвч бяцлах одоо If I knew the full answer to that question, I would be a Buddha, and I'm not a Buddha. Тэгэхээр одоо яг нэг энэ асуултанд одоо би бүрэн дүгнэлт дэлгэрэнгүй хариулахын тулд би өөрөө гэгэрсэн хүн байх хэрэгтэй болно. Гэвч одоо хараахан би гэгэрээгүй байна. So firstly, to imagine yourself as a Buddha, you need to have initiation or so-called permission or empowerment. You need that. Тэгэхээр одоо тэр тарны одоо бяцлаглыг одоо хийхээс өмнө түрүүнд ярьсан одоо тухайлсан эрх буюу авшиг вангууд нь бол авах хэрэгтэй байдаг юм байна. За түүний дараагаар яг нь сая одоо зан үдэн дагуу бяцлах боломжтой болно. And then you imagine your body, your speech, and your mind is like a Buddha. Тэгэхээр би хэлсдэг одоо бурхны одоо гэгэрсэн би хэлсдэглээс одоо лагшин зардаг тааллаас ялгалгүй нэг мөн чанартай боллоо гэж ингэж бяцлагдаг. So the body would be the image, for example, Chenrezig Avalokiteshvara or another tantric deity. The speech would be mantra. So for Avalokiteshvara, the mantra would be Om Mani Padme Hum, that you would recite often silently. And then the mind of a Buddha, in fact the mind of all of us, is empty. There's no solid or independent existence. So we would try to imagine the mind being empty. So that's how we would try to imagine ourselves as a Buddha. За тэгэхээр бурхны лагшин зарлыг тааллаад арилсан одоо бурхны арилсан лагшин зарлыг тааллаад одоо бяцлахын тулд тэр хэрэгтэй гэж хэлсэн. За түүний дараагаар одоо яг нь одоо жинрасаа бурхан гэдэг юм уу аль нэгэн бурхныг одоо яг нь бурхны лагшин гэж бодож бяцлагдаг. За түүний дараагаар түүний зүрхэн тарныг одоо зарилгэн гэж одоо төсөөлж яг нь бяцлах нь. За үүний дараагаар бурхны тааллыг одоо юу таал гэхээр юу бяцлах юм бэ гэхээр одоо юм сүзэглийн тэр бодтой оршоогүй зөвшөөрөл барилгаар оршдог шинж чанартай хоосон чанарыг гэж бодож бяцлагдаг юм байна. Ингэснээр нь бурхны лагшин зарлыг таал бүрийг одоо зэрэгжлийн бяцлагсны одоо яг нь хааны утгыг харж ирж байна. So the mind of the Buddha is not only empty but fully compassionate, bodhicitta. So always concerned with others, not with oneself. Тэгэхээр бурхны таал гэдэг нь дан ганц одоо бэлэг бэлгүүний одоо төгс төвлөршил биш юм байна. За тэгэхээр бэлэг бэлгүүний чандад одоо чандад бол биш юм байна. Тэгэхээр яг нь давхар одоо бодцгэл одоо бодцгэл болоод яг хоосон чандад гэж бяцлах юм учиртай. Exactly. Thank you. And we can think that we're Buddha all the time, actually, but that means humility, love and compassion, and also a little understanding of the Buddhist emptiness. So it's not an arrogance. It's not going around thinking, well, I'm better than others than the Buddha. Not that. But rather that I'm full of love and compassion, and I'm always concerned about helping others. Тэгэхээр бурхны лагшин дүр одоо эгэл өөрийн биеийг одоо бурхны арилсан одоо лагшинд хөвж бяцлан гэдэг юм өөрийнхөө бусдаас илүү нэгэн болчтой гэж омог төвлөлт хийж болохгүй байгаа юм шүү дээ гэж. Тэгэхээр үндсэн одоо энийг одоо бяцлахын үндсэн одоо ансан юм бэ гэхээр одоо ерөөсөө бурхны тэр онсон одоо бэлэг бэлгүүн хийгээд бодцгөлийг л одоо би яг нь үндсэн анхаарал хандлага болгож дадуулах болох хэрэгтэй байна гэж ингэж бодож байна. Because we all have this Buddha nature, Tathagarbha, which means that we have the potential to become Buddha. So it's just a matter of time before we become a Buddha. So we can imagine that we are Buddhas practicing love and compassion and wisdom. За тэгэхээр бурхны шашинд болохоор бурхны шашин үзэл номдолоор бодголоодод яг нэг төгс гэгэрлийн утгыг одоо олох хүртэх юм одоо чадамж одоо хувь байдгаа гэж нэг үздэг юм байна. Тэгэхдээ одоо татаа гарбаа гэж одоо санхүүг одоо байна те анханасаа одоо ариун одоо ийм одоо гэгэн гэрлийн мөн чанартай сэтгэл бол биднэрт байгаа. За түүгээрээ түүн дээрээ суурлаад бид нэр төгс гэгэрлийн утгыг болно. Ингэж үздэг. Гэхдээ хизээ одоо төгс гэгэрлийн утгыг олох цаг хугацааны асуудал юм байна. Yes, please. За өөр асуудал нөө? Yes, please.
Yeah. Not so easy, Тийм ч амар ажил биш мөн биш үү? but even just the thought, oh, this image looks like a painting or kind of looks like a statue. Oh, but it's really alive. Just that thought helps. Гэхдээ одоо энд нэг одоо бодол нэг төрлийн бодол бол яг нь энэ стадыг хийхэд нэмэр тусалдаг юм ямар бодол юм бэ гэхээр танкаш гэдэг юм уу тэ зурмал бурхамж гэдэг юм уу бурхны одоо сэрэг дүрж байдаг юм уу тутгсан хөнгөлцсөн гэдэг юм уу энийг хараад бид нар харахтаа эн чинь жинхэнэ одоо яг бодтой бурхан шүү дээ гэж одоо итгэмж хэсгийг үсэх юм бол яг тэр үүсгэж чадах юм бол тэр бодол чинь өөрөө сая юм арга техник бяцлаад хэрэг болт юм аа нэмэр болт юм аа. And slowly with time, it'll feel more alive. Тэгэхээр It'll feel warm. It'll feel loving. It'll feel like we're kind of being protected. за тэгэхээр одоо яг нь байнга дагуулах юм бол энэ мэтлэнгээр байнга бяцлаад байх юм бол одоо яг нь одоо энийг бол ингэж бяцлаад илүү амар хялбар болж байгаа юм. Мөн одоо бурхнаас ч юм давч одоо сэтгэл дээр тогтдог муу одоо бодлоодаас ч яг нь хамгаалах ийм аз чанарын хүч болдог гэж үздэг юм аа. And that living Buddha, that imagined living Buddha, is also no different than your teacher. За тэгэхээр одоо бурхныг одоо бодтой одоо өөрийн одоо арилсан гашингаар залгуулаа гэж бид нар одоо бяцлаадаг. За тэгэхдээ энэ маань бол бас л мөн адил өөрийн одоо багшаас одоо ялгалгүй мөн чанартай гэж бас гэсэн хур мэдлийг үүсгэх хэрэгтэй байдаг юм аа. And sometimes that can help make it feel more alive to realize that it's your teacher also. За энэ тохиолдолд одоо яг нь тухайн бурхныг бяцлагахдаа одоо энэ ялгалгүй мөн чанартай гэдэг талаас нь одоо өөрийн багшийг сонгоод түүнийг төсөөлж бяцлахад бас илүү байх нь амар хэлбэр байдаг юм аа. За баярлалаа. Өөр асуулт байна уу? Please. You were saying that when you're doing an analytical meditation, if you feel too much of something, you should stop the meditation. For example, if I'm doing a meditation of compassion and I feel depressed, feeling compassion for someone, should I stop? So if you're doing compassion meditation and you feel depressed, yeah, should you stop analyzing? Is that the question? Yes. Yeah. You want to translate? Or? I think he can translate better. Please. За тэгэхээр Excuse me, wait a minute. I'm not sure about that. He's excellent, but I'm sure you're also very good. за тэгэхээр одоо та түрүүнд бол хэллээ одоо аль нэгэн одоо объектын дээр гэдэг юм уу бяцлагын дээр анхаарал төвлөрүүлээд бяцлаж явахад ямар нэгэн зүйл болохгүй байх юм бол тий болохгүй байна гэсэн мэдрэмж төрөх юм бол тухайн одоо ажлын хэсэг бяцлаглаа төр завсарлаад анхныг элементарныхан дээр аргууд дээр одоо анхаарлаа төвлөрүүлж бяцлагаарай гэж хэлсэн. Хэрвээ би одоо босдыг бяцлаж явахдаа ямар нэгэн байдлаар одоо яг депресс гэх юм уу тий депресс гэх юм уу стресстэй ийм хандлагад орвол би одоо яах вэ? Буцаагаад босдыг бяцлаглаа зогсоогоод буцаад элементарныхан энэ бяцлаг руу шилжих үү? No, you would not stop analyzing. Тэгэхээр зогсоож болохгүй юм байна гэж ажлын бяцлагыг зогсоож байгаа. When I said feeling, I meant feeling the topic that you're analyzing. So if you're analyzing, compassion, then it's when you start to feel the compassion, then you stop your analysis. За тэгэхээр яг за ямар ч одоо зогсохгүй юм байна. Одоо бэлтгэлийг бэлтгэж явахад одоо ямар нэгэн байдлаар сэтгэл хөдлөх нэ. Хүмүүс сэтгэл хөдлөлгөөнд орох нь за тэр үед бол ажлын бэлтгэлийг бол одоо зогсоохгүйгээр яг ажлын шинжлэх тэр одоо талын одоо цааш нь ингээд өргөжлөлөө явах хэрэгтэй гэсэн. Or if you're doing an analytic meditation on death, and you start to get the realization, oh, I'm not going to live forever. I'm actually going to die at some point, so I must make my life meaningful. Okay, that's kind of feeling it. And at that point, you would stop your analysis on death and just focus on that kind of realization or that feeling
of, yes, I'm actually going to die. За ер нь юу гэхээр одоо бүр одоо тодорхой болж ирж байна. За өхөр хүмүүсийг одоо бяцлагтай болгох шиг хүмүүс бяцлагч нар. За өхөр хүмүүсийг бяцлагж байхад одоо яг ямар ухаар төрөх юм бэ гэхээр за ерөөс энэ хорвоод одоо үүссэн болгон яг нь одоо өөрийн гэсэн одоо төгсгөлтэй, задралтай, эвдрэлтэй юм байна. Ямар ч зүйл одоо мөнгө бус юм байна. Ийм ухаар бол төрдөг юм байна гэж өхөр хүмүүсийг бяцлахад. За тэгвэл тэр өхөр мөнх усыг гэдэг тэр судал бяцлагтхуун дээр одоо яг нь бяцлагж байхад сайн ийм бодол төрөх юм бол тэр бодол дээр яг нь үлдэж тэр бодол дээр анализ хийгээрэй. Тэр нэг ухаар төрж шүү дээ тий. Тэр бодлоо битгий орхиороо гэсэн юм санаа гарч иж шүү. Тэрнээс бол өхөр мөнх усыг бяцлагж байхад гинт яг нь болохон болоод дэрэгтэн зэрэг агшаа усрээд өөр одоо төлөвийн арга техник бол арга техникийг яг нь бяцлагаараа гэсэн үг биш юм байна. Someone else? За бусд нь Then go to the person in the very back and then come front. ихтэй тэр дараа хамгийн алсан өнөд өртөө өнгөж шүү. Yes. Yes, please. Yes. You want to give a microphone, please? Is that a question or a statement? Энэ одоо It's a question. Дараа шиг нөгөө хүн өвчтэй гэдгийгсэн. Тэгэхээр тийм юм идэд сонсчод бяцлах бэлтгэх итгэх буураад байдаг одоо. Тэгэхээр тийм үед яасан юм бэ? Firstly, His Holiness the Dalai Lama does not have cancer. I'm his doctor. за нэгт одоо эрдэнгийн тэн бол хадар байхгүй. Хадар. Second, Хоёр би түүний эмчин юм байна. and second, there's no need to lose interest or hope or in meditation. Please continue. Тэгэхээр одоо яг нь тийм болохоор бяцлагалд одоо итгэмжтэй сэтгэл, бяцлагалд итгэмжтэйсэн сэтгэлээ алдаж болохгүй яаж ч нөхцөлөд бяцлагаад яваарай. And then I think the person in the back there. Ганц сууж байгаа хичээдэг байна. Yes, please. Одоо манай монголчуудын хувьд одоо нэг оошогийн бяцлагч гэдэг юм уу, ширээч гэдэг юм уу, тийм сэтгэл хийдэг. Тэгээд тэрэн дээр нь бүгдээрээ нэг хүүхдүүнгийн төлөө явж байгаа юм та. Таны өнөөдөр хийж байгаа тэр буддистуудын бяцлал гэдэг чинь тэгэхээр та ерөнхийдөө энэ бяцлагын төвлөрийн талаар юу бодох юм бэ? So the question also is asking what's unique about Buddhism. Тэгэхээр одоо бурхан шашны тэр бусад бяцлагын арга хүмүүс онцгой одоо яг нь шинж гэдэг юм уу тэр Compassion is common to all religion. Тэгэхээр энерги сэтгэл гэдэг юм уу нэгүсэх сэтгэл гэдэг юм бас түгээмэл одоо Buddhist wisdom or emptiness is unique to Buddhism. Other religions don't have it. Тэгэхээр бурхан шашны бэлэг гэлгөөнийг гадуулах одоо хоосон чанарын бяцлал гэдэг юм одоо ганцхан буддизм гэдэг юм зүйл юм. That would also apply to meditation. Buddhist meditation on compassion could be similar to other religions, although the particular universal compassion of bodhicitta, that's unique. And secondly, Buddhist meditation on emptiness, the Buddhist wisdom, that's unique to Buddhism. Yes. За тэгэхээр бурхан шашны яг түрүүнд хэлсэн тэр асархуй гэдэг юм өнөрхүй тэр сэтгэлийг одоо бяцлах нь одоо бусад шашнд бол байдаг. Энэ тэр утгаараа энэ маань өөрөө түгээмэл ийм одоо үзэгдэл юм байна. Харин бурханы шашныг
бусад шашнаас тэр онцгойруулдаг тэр нэг хоёр хүчин зүйл байгаа юм байна. Хоёр бяцлаглалын хүчин зүйл байна гэж байна. Эхнийх нь болохоор тэр бодцтгэл гэж байна шүү дээ, тийм. Бодцтгэл. За ихсэн зургууд хамаг амьтан гэсэн тэр ойлголтын дээр гарч ирсэн тэр бодцтгэл. Энгүүрэн бүхний шашин туслаас ялгагдах юм байна. Хоёр дахь нь болохоор хоосон чанарын онол шүү дээ, тийм. Хоосон чанарыг бяцлах гэдэг энэ одоо аргаараа бүхний шашин туслаас онцгой. Бусад шашин байдаггүй юм хоёр зүйл юм байна шүү. Somebody else here, yes, please. Please. Good evening. Сайн байна уу? Би хүүхэд байхдаа нөгөө аим шиг кино үзсэн шүү дээ, нөгөө кино жоо хүүхэд байхдаа нэг байлтай кино үзсэн. Тэгэхээр айхаараа унтчих чадахгүй байхдаа би за унтчих чадахгүй юм чигээр наасаар бэлхий гэж байгаа унтчихдаг байсан байхгүй цэцэг мэцэг гэж байгаа. Гэж бодож бодож байгаа дөө. Тэгж бодож явж байгаа унтчих юм. Тэр бяцлагалд орхоо. Тэгээд би хоёрдугаар ингээд заримдаа ингээд явж чинь янз бүрийн бодол нөгөө бурхан морхны бодол ингээд яг тархинд орж ирээд тэгээд бодогдол ингээд энэ нэгэн бодлууд нэг бяцлагад мөн үү биш үү гэдэг юм. Тэгээд ямар бяцлагад орж өгөх вэ? Тэгээд мөн бол Second question is, sometimes you get Yes, I think they're both kind of meditation, looking at the stars and feeling more relaxed and walking and getting images of the Buddha. Kind of meditations, yes. За тэгэхээр үл яг энийг бол бяцлаглаар хуу гэж хийж болно гэж. Бяцлаглаар хуу гэж. I would not get too attached. I would not get too attached to these things. Гэхдээ энэ нэг шунаад байх зүйл бол биш шүү гэж. And I would also practice regular traditional classic meditation like we're going to do soon. I would also do that one too. За тэгэхээр одоо энэ одоо ярилцлагын дараа одоо сонгодог тэр бяцлаглалын ардыг ярдуулан хамтдаа одоо сонирхтэй. Because then you learn how to discipline and control your mind and become happier. Гол нь бол бяцлаглалын зорилго нь юу вэ? Оюун судлах буюу тэр сэтгэл дээр тийм нэг сахилах батыг одоо бий болгож хэрэгтэй байгаа юм. Амар тэр чинь амар ингээд бүсэлдүүлдэг шүү. You don't need to look at the stars so much. Тэгэхээр энийг мэдчих юм бол одоо мод гэдэг бодоод шаардлага байхгүй ч гоо. Yes, please. За өөр энэ талаас асуух юм байна. Okay, shall we meditate? За There were questions. Let's асуулт meditate. байхгүй бол бяцлал руу орё гэж хэлсэн байсан. Oh, we have one more. Sorry. Please. Тэр зодын шашин дотор бол олон бүлгийн зүйлтэй төвлөрч байдаг шиг байна. Бүгд нэг үсгээс гэж хэлдэг. Тэр страшны яг энэ бүлгч байгаа зүйлээс яг өөр ажил нөхөхгүй гэдгийг одоо ямар шалгуур үзүүлдэг гадаж боддог. Яг надад одоо яаж хийх вэ? So the one we're going to do very soon is a good foundation meditation. It's a good one. I'm going to request you all to do it for 5 minutes every morning. The one we're going to do in just a moment. Meditation on the breath. A shamatha or concentration meditation on the breath. This is a very good foundation. За тэгэхээр юуны өмнө одоо идэвхтэй бяцлал нь тэр мэдэн хүн бяцлал гэж хэлдэг хүмүүс шинээж гэдэг. Тэр энэ бяцлалаар идэвхтэй бяцлал. Тэгэхээр энэ маань өөр бүх бяцлаглалын яг үндсэн суурь болж байгаа юм. Бүх бяцлаглалын үндсэн суурь болж байгаа. За өөрсдөө тийм үрдэн болоод би болох юм аа анзаарах хэрэгтэй юм аа.
And then once we have this foundation, then we can practice other meditations on top of that. And you can check a little bit, see which one seems to be suitable. If you have a chance, you might talk to your teacher, your Lama, and the Lama may suggest to you a suitable meditation, or you can check yourself. But having this good foundation helps to start to discipline your mind, so then whatever meditation you do afterwards, it's more powerful. За тэгэхээр одоо яг нь эхлээд энэ одоо бүх бэлтгэлийн үндсэн суурь болсон гэдэг юм уу хундаамж гэж ярьж шүү дээ тийм. За энэ одоо арга техникийг мэдээд авчих. Өөрөөр бас тодорхой хугацаанд одоо бэлтгэл үзээрэй гэж юм. За түүний дараагаар одоо яг нь өөрөө бол яг нь ажиг шинжилгээ арга техникээр нь хичээлдэл бас юм байна гэж. Ямар ч тач одоо бидний хийх байгаа энэ бэлтгэл маань өөрөө үндсэн бэлтгэлийг хийхэд ерөөсөө хүний анхаарал гэдэг нь өөрөө сахилгатай болж ирдэг. Тогтвортой болж ирдэг юм байна. Энэ маань буцаад идэх яг нь бусад өөр бэлтгэлийн арга нэр хичээл гэдэг одоо суурь болж сэтгэлж өөрөө хүчтэй болж ирдэг юм байна шүү. You know, we can spend our lives wondering what's the best meditation for me. We don't get very far. But if we choose a meditation and we do it every day, we'll start to actually train our minds to become happier. За тэгэхээр одоо долоон зарах техник байгаа ч гэсэн тийм биз. Тэгэхээр одоо энэс нэгэн сонгоод түүнийг өдөр тутмын анхаарал алга болгочих юм бол яг нь одоо аяндаа бид нэр одоо бэлтгэлийн төсөлтний хувьд ингээд хүртээ явж байгаа боломжтой гэдэг юм аа. And eventually, as we continue our practice over time, all these meditations will be complementary to help each other. За тэгэхээр одоо бид нэр энэ нэштингээр одоо ийм бэлтгэлийн туршлагатай болчих юм бол дараагийн одоо бэлтгэлийн арга